اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ستاروں کے حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمائرہ سلطان اور میرے ساتھ موجود ہیں فواد وسیم صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ سورج اپنے نئے گھر میں داخل ہونے جا رہا ہے تو اس کے تمام ستاروں پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ فواد وسیم صاحب ذرا بتائیے گا کہ سورج اپنے نئے گھر میں داخل ہونے جا رہا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سورج جس کو ہم ویدک اسٹرالوجی میں بادشاہ مانا جاتا ہے، یہ 12 سال بعد اپنے گھر میں آتا ہے۔ اس کا ایک اپنا گھر ہے لیو۔ یہ ایک مہینہ ایک برج میں قیام کرتا ہے۔ ویدک اسٹرالوجی کے حساب سے جو دیسی مہینہ ہے، جب یہ سورج اپنا برج بدلتا ہے تو دیسی مہینہ شروع ہوتا ہے، جیسے بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو وغیرہ۔ اچھا، اب یہ اگلے برج میں جا رہا ہے، ورگو میں جا رہا ہے، جس کا ورگو میں جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ سورج ہے کیا۔ بالکل۔ اچھا، سائنس کا ماننا ہے کہ سورج، یہ جتنے بھی ستارے ہیں، مثلا مریخ، مشتری، یہ سب سورج کے جنم دیا ہوا ہے ان کو، اور یہ سورج کے ینگ ہیں۔ زمین کا جنم بھی سورج سے ہوا، بلکہ یہاں تک کہ زمین اور انسان اور پودوں کا جنم بھی سورج سے ہوا ہے، یہ سائنس کا ماننا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات، جیسے ماں، بیٹی، پھر بیٹی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کا اب انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ہے۔ یہ ہمیں زمین سے تو دور نظر آتا ہے لیکن اتنا دور نہیں ہے۔ یہ انسان کے خون کے ایک قطرے میں شامل ہے، اور یہاں تک کہ ہڈیوں کے جوڑ تک۔ صحیح۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 12 برجوں میں یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، ایریز، سب سے پہلے میں ایریز، آپ یہ 5ویں گھر کا مالک ہے ایریز کے، جو ورگو میں جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ورگو میں جانے سے جو اثرات پیدا ہوں گے، عطارد جو ورگو کا مالک ہے وہ پہلے ہی شرم میں موجود ہے۔ ایک تو صحت کے میٹر میں کوئی بگاڑ پیدا ہوگا، تو اگر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اولاد اور دوستوں کی طرف سے کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ہاں، جن کے ذہن میں جادو، سحر جیسے وہم میں جو لوگ مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ خناس اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، ٹورس، علمی ادبی محفلوں میں رجحان زیادہ بڑھے گا، دوستوں کے ساتھ تعلق میں زیادہ نکھار پیدا آئے گا، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے نجی معاملات سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اچھا، اس سے مینٹل سٹیٹ بھی چینج ہوتی ہے؟ بالکل یقیناً ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے۔ ہاں، منگل کی چوتھی نظر اور زحل کی 7ویں نظر جو کہ اچھی نہیں ہے، ذہنی ڈپریشن بڑھے گا۔ اب جیسے ہی جیمنائی، سورج ان کے چوتھے گھر میں براجمان ہو رہا ہے، اس کا اپنا جوزہ کا مالک چوتھا جو ورگو، عطارد پہلے موجود ہے گھر میں۔ اب وقت آ گیا اپنے گھریلو معاملات ان کو خود طے کرنا ہوں گے۔ ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ جو چیزیں نفاق کی طرف بڑھ رہی ہیں ان کو یہ ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اصل دوسری جو بڑی اہم بات ہے ان کے لیے، یہ اپنے اندر خود تبدیلی، اپنے گھر میں پورے ماحول کو یہ تبدیل خود کر سکتے ہیں۔ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے ان کے لیے۔ اچھا، سرطان، کینسر، ان کے دوسرے گھر کا مالک سورج ہو کے تیسرے گھر میں جائے گا، محنت بہت کرنا پڑے گی۔ منگل یعنی مریخ کی چوتھی نظر کینسر کے اپنے گھر میں پڑ رہی ہے۔ منفی رجحانات تو بڑھیں گے، ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا، لیکن رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بری خبر کا سامنا سننے کو ملے گی، جس سے کوئی بیرون ملک کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لیو، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اچھا، اپنے گھر کا سوامی مالک جو ہے وہ دوسرے گھر میں خانہ مال کا مالک جا رہا ہے، یہ خانہ مال کا مالک بھی وہی موجود ہے۔ بیرون ملک سے کوئی بڑی رقم آ سکتی ہے ان لوگوں کو۔ اچھا، فائنینشلی مطلب فائدہ ہو سکتا ہے۔ یقیناً، ایک تو ان کا اپنا مال، اوپر سے لابھ، اور یہ خود، جب یہ تینوں اکٹھے ہوں گے تو آپ خود سمجھ آئیے کیا کتنا بڑا ان کے لیے ایک گڈ لک ہے۔ ورگو کا مالک عطارد جو پہلے ہی شرم میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے سورج جو کہ ان کے 12ویں گھر کا مالک، سورج بھی وہیں پہ آ رہا ہے، خرچے بڑھیں گے۔ اچھا، سورج کا جو ایک اپنا مزاج ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ جس گھر میں آتا ہے نا اس میں ایگو پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا چودراہٹ، لیکن وہ چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو، جذبات پہ ان کو کنٹرول رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح لبرا،
11वें घर का मालक जब 12वें घर में आ रहा है, अखराजात की ज्यादती तो होगी, तलीमी मामलात में भी खर्च होगा। अच्छा, लिब्रा का जो मालक है ना वो जोर है, उस पर मंगल की मरीख की चौथी नजर पड़ रही है, लेकिन मुश्तरी की उनके भाग्य पर 9वें घर पर 7वीं नजर पड़ रही है। जो चीजें अनबैलेंस है ना वो आस्ता आस्ता बैलेंस की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। सही, ये खास तौर पर लिब्रा के लिए बिल्कुल, जो अनबैलेंस चीजें हैं वो अब बैलेंस की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका स्टार भी तो लिब्रा है ना। जी जी बिल्कुल, मैं इसीलिए ना जब लिब्रा आता है तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ। हाँ बिल्कुल बैलेंस होंगी चीजें। स्कॉर्पियो 8वां घर। अच्छा, 10वें घर का मालक 11वें घर में, रोजगार में तरक्की भी होगी, कारोबार में फायदा होगा। अच्छा, छठे घर में अपना जो है ना, इनका छठे घर में है, मुखालिफ तो जेर होंगे, लेकिन इनको भी चाहिए कि पुरानी चीजें भूल के जो है नए तरीके अपनाना होंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये पुरानी डगर पे चले। रुपया पैसा जो होता है ना, मान, वो इंसान में गरूर पैदा करता है, और ये गरूर अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। जितना आप खिदमतगार बनेंगे, आपके लिए आने वाली जिंदगी उतनी ज्यादा आसान होती जाएगी। इसी तरह जो सा 9वां घर सैजिटेरियस, जिसे हम धन भी कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा, 10वें घर का जो इनके 10वें घर में सूरज आ रहा है, जो कि 9वें घर का मालक भी है। अच्छा, सरकारी मुलाजिम अफराद के लिए ना जो उनसे बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा। हाँ, उनके तबादले तो होंगे, लेकिन साथ साथ उनकी प्रमोशन भी होगी। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आप उनको। खास तौर पर 18वें से 20वें ग्रेड के अफसरान जो उनसे है ना, उनकी जो उनसे ना प्रमोशन अच्छा होने जा रही है। मजहबी सफर पड़ सकता है। सेहत का खास ख्याल रखें, खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए जो है ना, वो अब भी वो वहीं पे खड़ा हुआ है कि शुगर के मरीज जो है ना वो अपनी इंसुलिन की तरफ खास तवज्जो दें, वॉक की तरफ दें, और बद परहेजी की तरफ बिल्कुल ना जाएं। हाँ, तो सेहत में अगर बिगाड़ पैदा हुआ तो ये बड़ी दूर जा सकता है मामला। इसी तरह जद्दी कैप्रिकॉर्न, इनके 8वें घर का मालक जो 9वें घर में जा रहा है, अचानक धन का लाभ तो हो सकता है, जो इनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि पैसे कहां से आए हैं और कहां से मिले हैं। लेकिन बीवी के मामले में लापरवाही का मुजाहरा मत करें, इनको बिल्कुल खास तवज्जो देनी चाहिए, अपने रवैयों में जो उनसे बेहतरी लाना होगा। अल्दाम तराशी और बहतान से परहेज करना होगा इनको, वरना इनके साथ इनको ये नहीं मालूम कि इनका जीवन साथी किसी गलत सिमत की तरफ जा सकता है। अच्छा। बाकी अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। अलर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल, अपने रवैये को उनको दुरुस्त करना होगा, ये इनके लिए ज्यादा बेहतर है। अब बुर्ज दल्लो, जिसे एक्वेरियस कहते हैं, इनको सेहत का खास ख्याल रखना पड़ेगा। बीवी और कारोबारी पार्टनर से अनबन हो सकती है। ज़हनी तनाव जो उनसे वो बढ़ेगा। तो बीवी के साथ हो सकती है, तो बीवी की नहीं इनके साथ हो सकती। मैं आगे ये चल के आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बीवी के साथ जो तनाज़ात है उनकी शिद्दत में इनको कमी करना पड़ेगी। अच्छा। वरना मामला तलाक तक जा सकता है, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि 7वें घर पर मुश्तरी की 9वीं नजर पड़ रही है। अच्छा, बीवी को भी जो है ना बड़ी अक्लमंदी से काम लेना होगा। सही। वरना रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों में तमाशा बन सकती है। मतलब दोनों तरफ से बिल्कुल बिल्कुल मामला खराब हो सकता है। इसी तरह हूत है, पाइसिस। अच्छा, इनको जितना भी हो सकता है ये अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, बल्कि साथ साथ अपनी जबान पे निकले हुए अल्फाजों पे भी इनको कंट्रोल करना होगा। सही। इनके लिए बहुत जरूरी है। ये लोगों से तो दूर होते जाएंगे, लेकिन अपने आप से भी दूर होते जाएंगे। अच्छा। हाँ, इनके लिए जरूरी है कि किसी नेक और बाअमल लोगों की सोबत इनको अख्तियार करना पड़ेगा। जुबान पे वैसे भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। और जितना हो सकता है अपना वक्त जिक्र इलाही और लोगों की भलाई में गुजारे, फिर जाके इनके लिए कोई टाइम अच्छा बन सकता है। सही। ठीक है। और इसके लिए जो जिनको सूरज उनसा ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनको चाहिए कि 4 किलो आटा उसमें 1 किलो गुड़ लेके ना उसकी इतवार के तवार रोटियां पकड़वा कर परिंदों को डालें। ये जरा स्पेसिफिक कर देंगे किन किन स्टार्स को जो है ये रेमेडी यूज करनी चाहिए। ये बिरक टॉरस वालों के लिए है। ठीक है जी। और क्या नाम लेते हैं, सॉरी उसका नाम लेते हैं लिब्रा वालों के लिए। अच्छा।
कैप्रिकॉन के लिए है, पाइसिस के लिए है। 4 किलो आटा लें, उसमें 1 किलो गुड़ डालें, वो रोटी में पका के कीड़ों को डालें, परिंदों को डालें, जितना भी हो सकता है मालिक को याद करें। तो ये है आज के मामला। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फवाद वसीम साहब आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।